ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, நீங்க ஏதாவது பாட்டு பாடுறீங்களா? அது என்ன பாட்டு ஏதாவது பாடுறீங்களா? பாடுறேன் மாதாஜி, ஜஸ்ட் 1 minute. Because you also want to some break. Yeah. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷுரம் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना कोई दयालु जगत संसारे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अदित पावन हेतु तव अवतार. अदित पावन हेतु तव अवतार. मम समापदिता प्रभो न पैबेहारा. मम समापदिता प्रभो न पैबेहारा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे. प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. कृपा करो आमी बोरदो की. कृपा पालो कना करो आमी बोरदो की. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई. दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई. तव कृपा बले चैतन्य निताय. तव कृपा बले बाई चैतन्य निताय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ. स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ. पटजुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ. पटजुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे.
Shri Shri Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Prabhu Daya Daya Karo Koru Sri Sri Acharya Acharya Prabhu Prabhu Srinivasa Srinivasa Daya Daya Karo Sri Koru Sri Acharya Acharya Prabhu Prabhu Srinivasa Srinivasa Ramachandra Ramachandra Sange Sangamage Narottama Narottamadaasa Daya Ramachandra Karo Ramachandra Sangamage Sange Mage Narottama Narottamadaasa Shri Shri Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Prabhu Daya Daya Karo Karo More More Tomo Bina Mabina ke के दयालु दयालो जगत जगत संसार संसारे तुम श्री बिना कृष्ण के के दयालो दयालु जगत जगत संसार संसारे श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी இதோட हरे कृष्ण प्रभु ट्रांसलेशन हरे कृष्ण ट्रांसलेशन படிச்சுட்டமா இதோட ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पढ़ेंगे प्रभु My dear Lord Chaitanya, please be merciful to me, because who can be more merciful than your Lordship within these three words? Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. Therefore, my claim is first. My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I am most unhappy. If you kindly put your glance over me, then I may also become happy. My dear Advaita Prabhu, husband of Sita, you are so kind. Please be merciful to me. If you are kind to me, naturally Lord Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. Oh, Surup Damodhara, personal secretary of Lord Chaitanya. Oh, six Goswamis. Oh, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Raghunatha Dasu Goswami. Oh, Loknath Swami, my beloved spiritual master Narottama Dasa, also always your mercy. O Srinivasa Acharya, successor to the six Goswamis, please be merciful to me. Narottama Dasa always desires the company of Ramachandra Chakravarti. Hare हरे कृष्ण Krishna. हरे Dandavat कृष्ण pranams to all devotees. Hare Krishna. Hare हरे Krishna. कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु सो नाम இன்னைக்கு ओम हरे नमो कृष्ण भगवते माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्ण। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இன்னைக்கு நாம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது உபதேசாமிர்தத்துல 3வது மந்திரத்தை படிக்க போறோம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? அந்த மந்திரம் நமக்கு என்ன வாழ்க்கையில, அதாவது நாம் என்ன செயலில் ஈடுபட வேண்டும், எப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட வேண்டும், எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும், இப்படி எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னாலே அறிவுரைகள் தான். இந்த புக்கு முழுவதுமே 11 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த 11 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் மேன்மையான நிலையை அடைவதற்காக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ நாம போன, அதாவது கிளாஸ்ல எதையெல்லாம் தடை கற்களாக இருக்கக்கூடியது அனைத்தையும் நாம போன மந்திரத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப இந்த மந்திரத்துல எதெல்லாம் ஃபேவரபிள் அப்படிங்கிறது, அங்க ஜனசங்கம், இங்க சாது சங்கம் இல்லையா? சோ இன்னும் இது உற்சாகத்தோட செய்யறது இல்லையா? கான்பிடன்ஸோட பண்றது, அதாவது உறுதியோட செய்யறது. தைரியம் என்றால் அதாவது தைரியாத், அதாவது பேஷன்ஸ், பொறுமை இல்லையா? சோ பொறுமையோடு இருக்கும் பொழுது, பொறுமை இருப்பவனுக்கு தைரியம் வரும். சோ பொறுமை என்பது கண்டிப்பாக தேவை. அந்தந்த கர்மங்கள், வெவ்வேறு செயல்பாடுகள் அந்த பக்தி செயல்ல இல்லையா? பிரவர்த்தனாத், அதாவது செயல்படுத்துவதால். சங்கத்தியாகம், கிவிங் அப் த அசோசியேஷன் ஆஃப் த நான் டிவோட்டீஸ் இல்லையா? சதக, அதாவது மேலும் முந்தைய ஆச்சாரியார்களை வழி நடத்துதலை எல்லாம் பின்பற்றுதல், ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ். இது இந்த 6மே சத்பி அப்படின்னா 6. பக்தி, அதாவது பக்தி சேவை. பிரசித்தியதி, ஒருவரை பக்தி பாதையில் இட்டு செல்வதற்கான அது இட் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல், அதாவது அந்த வழியில் செல்லும் பொழுது அவர்கள் அதுல வெற்றி காண்கிறார்கள் என்பதை நாம பார்க்கின்றோம். சோ எது மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கான விளக்கவுரை போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அதாவது எதெல்லாம் செய்தா நமக்கு தடைக்கல் இல்லையா? அத்தி ஆகாரம், பிரயாசம், பிரஜல்போ இல்லையா? நியம அக்ரஹால 2 விதம், ஈகர் டு அக்செப்ட், அதுக்கப்புறம் ஈகர் டு, அதாவது நாட் அக்செப்ட் ஆல்சோ, ஃபெயில் டு அக்செப்ட். அடுத்து ஜனசங்கியா, லௌல்யம். இந்த 6மே நமக்கு பக்தி பாதையில தடைக்கல் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சோம். சோ இப்ப நாம படிக்க போறது எதெல்லாம் ஃபேவரபிள் பக்தி பாதையில செல்வதற்கு என்பதை நாம படிக்க போறோம். சோ முதல்ல உற்சாகம், அதாவது நமக்கு உற்சாகம் என்பது கண்டிப்பாக தேவை. உற்சாக் அப்படின்னாலே, உற்சாகத் அப்படின்னா உற்சாகம். சோ அதாவது எந்தூசியாசம்னா நம்ம ஒரு புத்துணர்ச்சியோட நம்ம எப்பவுமே அதுல லயித்து ஈடுபட வேண்டும். ஏதோ நானும் பக்தி செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு செய்யக்கூடாது. நிச்சயம் அப்படின்னா நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த கைங்கரியத்தை நம்பிக்கையோட செய்யணும். கான்பிடன்ஸ்னா நம்பிக்கை இல்லையா? அதாவது ஸ்ரத்தை. சோ அதாவது ஸ்ரத்தை என்பது நம்பிக்கை. ஸோ அதனுடைய இன்னொரு மீனிங் தான் கான்ஃபிடன்ஸ். நிச்சயமாக, உறுதியாக, திண்ணமாக, அப்படி எல்லாமே சொல்லலாம். தைரியம், தைரியம் என்பது அதாவது பொறுமையினுடைய, அதாவது வெளிப்பாடு தான் தைரியம். ஸோ பொறுக்க முடியாதவர்களால் தான் கோபம் இல்லையா, இதெல்லாமே வெளிப்படுத்துவாங்க. அவர்கள் மேலும் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் வெற்றி கொள்ளும் என்பதற்கான உத்தரவாதமும் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அவரவர்களுடைய அதாவது கர்மங்கள், அவர்களுடைய பக்தி செயலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேம்பாடாக செல்லக்கூடிய அத்தகைய கர்மங்கள். அதுக்கப்புறம் பிரவர்த்தனாத், அதையெல்லாம் செய்யும் பொழுது சங்கத்தியாகம், அதாவது பக்தரற்றவர்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டிப்பாக நம்ம அதாவது நம்ம அவங்க கிட்ட. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்னா எப்படி? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தோள் கொடுக்கறது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப். சோ அவரையே நாம நம்புறது, நம்ம அவளை நம்புவார். சோ என்னால முடியலன்னா அவர் கண்டிப்பா எனக்காக செய்வார் அப்படின்ற ஒரு சகாயம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட அசோசியேஷன். சோ அந்த அசோசியேஷன் நம்ம பக்தர்கள் கூட்டத்தோட வச்சுக்கணும். பக்தர் அல்லாதவர்களோட வைத்து கொண்டால் அப்ப நம்ம அவங்களோட க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்போட போகும்பொழுது அவங்களுடைய சுபாவம் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். சோ அதனாலதான் சங்கத்தியாகத்தை செய்ய சொல்றாங்க. மத்தபடி யாரையுமே இங்க வெறுக்க சொல்லல. சங்கத்தியாகம் எதற்குன்னா, we can't reveal our secrets இல்லையா? கான்பிடென்ஷியல் மேட்டர்ஸ் டு த, அதாவது பக்தர் அல்லாதவர்கள்கிட்ட. ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தலே வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்மள அவங்க ஒரு ஆங்கிள் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் நமக்கே காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சேர்ந்துரும். ஸோ வி ஹாவ் டு ரிவீல் இன் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லையா? ஸோ நமக்கு டவுட் இருந்தா அவங்க கிட்ட கேட்போம் இல்லையா? பக்தர்கிட்டன்னா நம்ம கேட்கலாம். பக்தர் அல்லாதவர்கிட்ட கேட்டோம்னாக்கா நமக்கு வெவ்வேறு விதமான அர்த்தங்களை அவர்கள் சொல்வார்கள். நமக்கும் குழப்பம், கலக்கம் எல்லாம் ஏற்படுத்திடுவாங்க இல்லையா? அதனால்தான் அசோசியேஷன் டிவோட்டிஸோட வச்சுக்கணும். சதக, அதாவது முந்தைய ஆச்சாரியார்கள். விருத்தக, அதாவது அவங்களுடைய பாதைகளை இல்லையா, அவர்கள் ஏற்று சென்ற வழிகளை நாம பின்பற்ற வேண்டும். நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா 16 ரவுண்டு மகாமந்திரம்.
ஸோ அது தட் வாஸ் த நம்முடைய ஆச்சாரியா சொல்லிட்டு போனது இல்லையா. மேலும் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இது நம்முடைய ஆச்சாரியா சொல்லிட்டு போனது. ஸோ ஃபாலோயிங் த ஃபுட்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இல்லையா. ஸோ இந்த 6மே ஒருவரை பக்தி பாதையில் வெற்றிக்கு இட்டு செல்லும். எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாமே வாசிங்க. தமிழ் புக் இருக்கு இல்லைங்களா பத்மா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல போல இருக்கவங்க. ஓகே, ஜெயபிரியா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா இங்கிலீஷ்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கவா? தமிழ் புக் இருக்கா? வாசிங்க. பெஸ்ட். இல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கணுமா இல்ல இதுவும் ஸ்லோகமும் வாசிக்கணுமா? ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் வேண்டாம். சோ டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க, சினோனிம்ஸ் வேண்டாம். ஓகே மேம். டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் ஸ்லோகம் வாசிங்க, நல்லது. எவ்ரிவன் ப்ளீஸ் டேக் எ டர்ன். அதுக்கப்புறம் நீங்க வேணா மொழிபெயர்ப்பு பார்க்கலாம். உத்சாஹா நிஷ்சயாத் தைர்யாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாஹ சதோ விருத்தஹ ஷட்பீர் பக்திஹ பிரசித்யதி. மொழிபெயர்ப்பு: தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கையுடன் முயலுதல், பொறுமையுடன் இருத்தல், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவிற்கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயற்படுதல், பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. பொருளரை வாசிக்கிறதா மாதாஜி? எஸ் எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. பக்தி தொண்டு என்பது மனதின் அனுமானமோ கற்பனையான பரவசமோ அல்ல. அதன் சாரமானது அனுபவத்தில் உணரக்கூடியதாகும். ஸ்ரீலா ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்து எனும் நூலில் பக்தி தொண்டினை பின்வருமாறு வரையறுத்துள்ளார். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யான விருத்தம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானு ஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. முழு முதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தி செலுத்துவது என்பது அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதாகும். இந்த பக்தி தொண்டானது சம்பந்தம் இல்லாத உள்நோக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகவும் பலநோக்கு செயல், அருவ ஞானம் மற்றும் இதர அனைத்து சுயநல ஆசை இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும். பக்தி என்பது ஒரு வகையான பயிரிடுவதை போன்றதாகும். பயிரிடுதல் என்று கூறினாலே அங்கு நாம் செயலையே குறிப்பிடுகிறோம். ஆன்மீக பயிரிடுதல் என்பது சில போலி யோகிகள் கற்பிப்பதை போல தியானிப்பதற்காக சோம்பேறியாக அமர்ந்திருப்பதை குறிப்பதாகாது. அத்தகைய தியானம் பக்தி தொண்டை பற்றிய தகவலை அறியாதவர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கக்கூடும். இக்காரணத்திற்காக இது சில சமயங்களில் கவனத்தை திருப்பும் பௌதீக செயல்களை தடுக்கும் ஓர் உபாயமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக எல்லா அபத்தமான செயல்களையும் நிறுத்துவதே தியானம் என்பதாகும். ஆனால் பக்தி தொண்டு அர்த்தமற்ற எல்லா பௌதீக செயல்களுக்கும் முடிவு கட்டுவதோடு ஒருவரை அர்த்தமுள்ள பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபடுத்துகின்றது. ஸ்ரீ பிரகலாத மகாராஜர் பின்வருமாறு பரிந்துரைக்கிறார். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணோக ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிகேதனம். பக்தி தொண்டின் 9 விதமான வழிமுறைகள் பின்வருமாறு. பரமபுருஷ பகவானின் திருநாமங்களையும் பெருமைகளையும் கேட்டல், அவரது புகழினை கீர்த்தனம் செய்தல், பகவானை நினைவிற்கொள்ளுதல், பகவானுக்கு பாத சேவை செய்தல், விக்கிரகத்தை வழிபடுதல், பகவான் முன் விழுந்து வணங்குதல், பகவானின் சேவகனாக செயற்படுதல், பகவானுடன் நண்பனாக பழகுதல், பகவானிடம் பூரண சரணாகதி அடைதல். ஸ்ரவணம் அல்லது செவியுறுதல் என்பது உன்னத அறிவை பெறுவதில் முதல் படியாகும். அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களிடமிருந்து கேட்கக்கூடாது. ஆனால் பகவத்கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதை போல் சரியான நபரை நாடி செல்ல வேண்டும். தத் வித்தி பரணிபாதனே பரிப்ரஷ்னேன சேவையா
உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். முண்டக உபநேஷத்தில் தத் விஜானத்தம் குரு குரும் ஏவாபி கச்சேத் என்று மேலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது உன்னதமான அவிஞ்ஞானத்தை அறிவதற்கு ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இவ்வாறாக ரகசியமான உன்னத அறிவை அடக்கமான முறையில் பெறுவதென்பது வெறும் மன அனுமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டதல்ல. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமியிடம் கூறுகிறார். பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோண பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பக்தி லதா பீஜ. பிரம்மாவின் பிரபஞ்ச படைப்பில் பயணிக்கும் ஆத்மாக்களில் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த சிலர் பக்தி லதா விதையை, பக்தி தொண்டு எனப்படும் கொடியின் விதையினை பெறக்கூடும். இது குரு மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே பெறப்படுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 19.151. இயற்கையாகவே ஆனந்தமயமான ஜீவராசிகளுக்கு இந்த பௌதீக உலகம் சிறைவாசத்தை போன்றதாகும். உண்மையில் நிபந்தனையோடு கூடிய இன்பத்தை உடைய இந்த சிறைவாசத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு அவர்கள் விரும்புகின்றனர். ஆனால் இதிலிருந்து முக்தி அடையும் மார்க்கத்தை அறியாத காரணத்தினால் அவர்கள் ஓர் உடலில் இருந்து ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலிற்கும் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்குமாக மாறிக்கொண்டுள்ளனர். இவ்விதமாக ஜீவராசிகள் பௌதீக பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுற்றித் திரிகின்றனர். நல்லதிர்ஷ்டத்தினால் தூய பக்தரின் சங்கத்தை பெறும் ஒருவன் அவரிடமிருந்து பொறுமையாக செவியுறும் போது பக்தி தொண்டின் வழியை ஒருவன் பின்பற்ற தொடங்குகிறான். இத்தகைய வாய்ப்பானது நேர்மையான ஒருவனுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இத்தகையதொரு வாய்ப்பை மனித குலத்திற்கு பெருமளவில் வழங்குகிறது. அதிர்ஷ்டவசமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்குரிய இந்த வாய்ப்பை ஒருவர் பயன்படுத்தி கொண்டால் முக்திக்கான பாதை உடனே திறக்கப்படுகிறது. இறைவனின் திருநாட்டிற்கு செல்லும் இந்த வாய்ப்பை ஒருவன் மிகவும் உற்சாகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உற்சாகமின்றி ஒருவனால் வெற்றியடைய இயலாது. பௌதீக உலகிலும் ஒருவன் தனது குறிப்பிட்ட துறையில் வெற்றி அடைவதற்கு உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டியுள்ளது. மாணவன், வணிகன், ஓவியன் அல்லது வேறு யாராக இருப்பினும் தங்களது துறையில் வெற்றி பெற விரும்பினால் அவர் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். அது போலவே பக்தி தொண்டிலும் ஒருவர் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். உற்சாகம் என்றால் செயலாகும். ஆனால் யாருக்கான செயல்? ஒருவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணார்த்தா கீழ சேஷ்டா பக்தி ரசாமிரத சிந்து. பக்தி யோகத்தில் பக்குவத்தை அடைவதற்கு வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளிலும் ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் கீழ் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். ஒருவர் தனது செயல்களை ஓர் எல்லைக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல. கிருஷ்ணர் எங்கும் பரந்துள்ளவராவார். ஆகவே கிருஷ்ணரிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானதல்ல. இதை கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் 9.4 குறிப்பிடுகிறார். மயாததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத் சதானி சர்வபூதானி நாசாஹம் நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஒருவன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு அனுகூலமானதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, தற்போது நாம் ஒளிப்பதிவு கருவியை பயன்படுத்துகின்றோம். இக்கருவியை கண்டுபிடித்த பௌதீகவாதி இதை வணிகர்களுக்கு அல்லது பௌதீகம் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுபவர்களுக்காக உருவாக்கியுள்ளார்.
இந்த ஒளிப்பதிவு கருவியை பகவானின் சேவையில் பயன்படுத்துவது குறித்து அவர் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க மாட்டார். ஆனால் நாம் கிருஷ்ண பக்தி இலக்கியங்களை எழுதுவதற்காக இதனை பயன்படுத்துகிறோம். இக்கருவியை கண்டுபிடித்தவர் முழுமையாக கிருஷ்ணருடைய சக்திக்குள் தான் இருக்கிறார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. இக்கருவியின் மின்னணு இயக்கம் உட்பட அதன் அனைத்து பாகங்களும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூதங்களின் வெவ்வேறு சேர்க்கைகளால் ஆனதாகும். தனது மூளையை பயன்படுத்தி இந்த சிக்கலான இயந்திரத்தை ஒருவர் உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் அவரது மூளையும் இக்கருவிக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களும் கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்பட்டவையே ஆகும். கிருஷ்ணரின் கூற்றுக்கு ஏற்ப மத் சதானி சர்வ பூதானி அனைத்தும் எனது சக்தியையே சார்ந்திருக்கின்றன. இவ்வாறாக கிருஷ்ணருடைய சக்தியிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானது அல்ல என்பதால் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இருங்க மாதாஜி, நான் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் படிப்பீங்க. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அழகா சிம்பிளா அழகா சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர் அவர்கள். ஸோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பீயிங் எந்தூசியாஸ்டிக் அப்படின்னாக்கா உற்சாகத்தோடு இருக்கிறது, என்டியூரிங் வித் கான்ஃபிடன்ஸ் முயற்சிகள் எல்லாம் நம்பிக்கையோடு முயற்சி செய்யறது, பொறுமையாக இருத்தல், மேலும் இந்த அதாவது நம்ம அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா, 4 ரெகுலேஷன் பிரின்சிபல்ஸ், நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. ஸோ இந்த 4மே நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா அதற்கு முதல்ல நம்மளுடைய அதாவது கிளீனிங் ப்ராசஸ் இருக்கணும் இல்லையா. அதுக்குதான் ஸ்ரவணம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் ஸ்ரவணம். கேட்பதால் மட்டுமே ஒருத்தர் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சேவைகளை செய்ய முடியும். கேட்கக்கூடிய தன்மையே இல்லைன்னா கண்டிப்பா அவங்களால பூரணமாக அதாவது பக்தி கொண்டு அவர்களால அத்தகைய செயலில் ஈடுபட முடியாது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா, இயரிங், சாண்டிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா. மேலும் அபண்டிங் த அசோசியேஷன் ஆஃப் நான் டிவோட்டிஸ், பக்தர் அல்லாட் அதோடைய அதாவது அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ் இல்லையா, அதாவது முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய பாதங்களை அப்படின்னா பின்பற்றுதல்னா அவர்கள் என்ன வழிமுறையெல்லாம் சொல்லிட்டு போனாங்களோ அதை நாம ஏற்று நடத்தல். ஸோ இந்த 6மே ஒரு பக்தி பாதையை நல்வழியில் இட்டு செல்வதற்காக இது உதவுகின்றது. திஸ் ஆர் ஆல் ஃபேவரபிள் அப்படிங்கிறத நாம புரிந்துக்கணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டு அது மென்டல் ஸ்பெகுலேஷனோ அல்லது இமேஜினேஷனோ கிடையாது. அதாவது பாவ பக்தியை நம்ம ஆர்டிபிஷியலா வர வைக்கவே முடியாது. கண்ணில் தாரதாரியா தண்ணி இதெல்லாம் ஆர்டிபிஷியலா என்னைக்குமே வர வைக்கவே முடியாது. ஒரே நிமிடம். ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த 6 விதமான விஷயங்கள் இல்லையா ஃபாலோ பண்ணணும். இதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு பக்தி தொண்டு தான் நம்ம செய்யறதுக்கு தான் இது எல்லாமே இந்த 6 விதமான ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் ஃபேவரபிள். ஸோ அதனால இந்த பக்தி தொண்டு செயற்கையான விதத்தில் நாம பக்தி தொண்டு செய்யவே முடியாது. இமேஜினேஷன், கற்பனையால ஒரு பக்தி தொண்டு, அதுவும் கற்பனையால நம்ம பாவத்தை, சில பேர் சாமி வந்த மாதிரி ஆடுற மாதிரி சொல்லும் பொழுது நிஜமாவே அவங்களுக்கு சாமி சில பேருக்கு அவங்க அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு பாவத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி அதுல லயித்து இருக்கலாம். நாம அதை நம்ம தவறாக எண்ணக்கூடாது. சில பேருக்கு உண்மையாகவே வரக்கூடிய தன்மையும் உண்டு. அதனால நம்ம அந்த உணர்வை நம்ம அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதனால எல்லாருமே தவறாக தான் செய்கிறார்கள் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. மேலும் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது பிலாசபி, தத்துவங்களை நாம நம்முடைய கற்பனையினுடைய யூகத்தால் உணர்வது. ஸோ இது ரெண்டுமே டிவோஷனல் தூய பக்தி சேவைக்கு இது வழிவகுக்கவே வகுக்காது. மேலும் ஸோ நம்முடைய தத்துவங்கள் தான் ரைட்டுன்னு அதுதான் பக்தி சேவைக்கு மேன்மையானது என்று நாமளே எடுத்துக்கொள்ளவும் கூடாது. ஒரு முந்தைய ஆச்சாரியார்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு போனாங்களோ அதை நாம பக்குவமான முறையில பின்பற்றி அதை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். இட்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் பிராக்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. பக்தி சேவை என்றால் டைரக்ட் ஆக்ஷன் தான், அதாவது சைலண்டா எதுவுமே கிடையாது. அதாவது பக்தி ரசாமிரத சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் அழகான இந்த ஸ்லோகத்தை இல்லையா, இது மெமரைசேஷன் ஸ்லோகம் என்னோடில. ஸோ நீங்க படிப்பீங்க. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம்
அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமம். சோ பக்திர் உத்தமா மீன்ஸ் அதாவது தூய பக்தியிலே வந்து உத்தமமான பக்தி தூய பக்தி சேவை. சோ கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமான கிருஷ்ணானுசீலனம், கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமான செயல்கள் இல்லையா, அனுகூலியன. சோ நாம வந்து இந்த ஞான கர்மம் இந்த பாதைகளால் வரக்கூடிய பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து நாம தவிர்த்து விட வேண்டும். அப்படின்னா ஞானத்தையும் கர்மத்தையும் பகவான் தரப்பில் நம்முடைய கடமையாக ஏற்று செல்லும் பொழுது அவை நமக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. அதனால மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட்காக நாம் எதையுமே செய்யக்கூடாது. அந்நிய அபிலாஷித்த, அபிலாஷா என்றால் அதாவது ஆசை. நமக்கு ஒரு அபிலாஷை இருக்கு அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது பௌதீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள் எல்லாம் சூன்யம், அதாவது நம்ம துறந்து விட வேண்டும். அதை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். சோ உத்தம பக்தி அப்படின்னா கேவல பக்தி இல்லையா, அனன்ய பக்தி எல்லாமே ஒன்றுதான். பகவானிடத்தில் நாம கொள்ளக்கூடிய அந்த உத்தம பக்தி என்னெல்லாம் அதுல வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றதுனால் ரெண்டரிங் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அந்த பக்திய சேவையை நாம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றால் அது பகவானுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கிற மாதிரி செய்யணும். அப்படின்னா பக்தி தொண்டுக்கே ஃபேவரபிளா இருக்கிற மாதிரி எத்தகைய செயல்கள் செய்தால் நாம பக்தியில மேன்மை அடைவோம் இல்லையா. அதாவது தன்னலமற்ற பக்தி அது ஒண்ணுதான் வந்து நமக்கு ஃபேவரபிளான இது. ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம், நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி செயல் வந்து எதிலிருந்து அது வந்து விலகி இருக்க வேண்டும், கர்மத்தினால் வரக்கூடிய பலன்கள் மற்றும் வந்து ஞானத்தினால் அடையக்கூடிய பலன்கள் எல்லாவற்றையுமே நாம துறக்க வேண்டும். ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி எக்ஸ்ட்ரானியஸ் மோட்டிவ் இல்லையா, ஏதோ ஒரு குறிக்கோளுக்காகவும். மேலும் வந்து அந்த பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். மேலும் வந்து இம்பர்சனல் ஞானம் இல்லையா, நம்ம வந்து நம்ம வெறுமனே ஆற்றல் இல்லையா, வெறுமனே இந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில நம்ம கண்டிப்பா உணர முடியாது. மேலும் அதர் செல்ஃபிஷ் டிசையர்ஸ், அதாவது அதுவும் இந்த செல்ஃபிஷ் டிசையர்ஸ் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் பௌதீக ஆசைகள் எதெல்லாம் பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாவற்றையுமே நாம துறக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஆசைகள் எல்லாவற்றையும் நாம துறக்க வேண்டும். அவை அனைத்தையுமே வந்து ஆசைகளை தான் துறக்க சொல்லியிருக்காங்க, செயலை துறக்க சொல்லவில்லை. இதை நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே கூடாது. நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் கண்டிப்பாக நாம் ஆற்ற வேண்டும். ஆனால் அந்த செயலினுடைய பலன்கள் மேல் நாம் ஆசை வைக்க கூடாது, அது தவறு. ஓகே, சோ அதனால வரக்கூடிய புண்ணியங்கள் எல்லாம் நமக்கு நன்மை அளிக்கட்டுமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யறது. சோ ஒருத்தர் வந்து பகவத் கைங்கரியம் பண்றாங்க, சோ ஒரு டெம்பிளுக்கு வந்து மாலை தொடுத்து கொடுக்குறாங்க, இல்ல வந்து ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க. அதெல்லாம் அந்த செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்கள் எல்லாம் எனக்கு நன்மை வரட்டும், அதற்காக தான் நான் செய்கின்றேன் என்று எண்ணிக்கொண்டு செய்தால் எஸ் அந்த பலன்கள் கண்டிப்பா நமக்கு வரும், புண்ணியங்கள் வரும். அதற்காக நம்ம வந்து மேலுலகத்திற்கு போயிட்டு அந்த புண்ணியங்களை அனுபவித்து விட்டு நம்ம கீழே வர வேண்டியதுதான். அதனாலதான் புண்ணியங்களையோ பாவங்களையோ நம்ம பத்தி யோசிக்காம நம்முடைய கர்த்தவியம் என்ன, நம்முடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்து செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய கடமையும் இறை தொண்டு புரிவதுதான் முதன்மை கடமை. அதை நாம கண்டிப்பாக ஏற்று செல்ல வேண்டும். அதற்கு நம்ம அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா. எவ்வாறு ஒரு நிலத்தில் விதை விதைத்த பிறகு இல்லையா, அதை நன்கு அந்த நிலத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உழணும் இல்லையா, பதம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம்தான் வந்து விதையே விதைக்கணும். விதை விதைத்த பிறகு அதுக்கு காலத்திற்கு நீர் என்பது சப்ளை பண்ணணும், மேலும் சூரிய ஒளியும் இருக்க வேண்டும். இப்படி இதெல்லாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் அனுகூலமாக இருக்க வேண்டும். அப்பதான் அந்த போட்ட விதையும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். பழுதடைந்த விதையாக இருந்தால் அதிலிருந்து நல்ல ஒரு அதாவது செடி வரவே வராது இல்லையா. அதே போன்றுதான் ஆரோக்கியமான நம்ம மனசுல வந்து திண்ணமான அந்த உறுதி, மேலும் வந்து அந்த ஈடுபாடு, முயற்சி இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ பக்தி பாதையில வந்து ஈடுபாடு கண்டிப்பாக தேவை, முயற்சி தேவை இல்லையா, நம்பிக்கை தேவை. அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அதுல முன்னேற்றம் என்பதே வரும். முன்னேற்றம் என்பதற்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தையோட நாம வந்து முயற்சி செய்யணும் இல்லையா. அதுவும் மன உறுதி என்பது மிக மிக முக்கியம். சோ நம்ம ஒரு காரியத்தை டவுட்டோட நம்ம வந்து பகவான காரியத்துக்கு இப்படி போகலாமா செய்யலாமா வேணான்னு ரெண்டும் கெட்டா இதுல வந்து நம்ம செய்யவே கூடாது. பக்தி மாத்திரம் கிடையாது, எந்த ஒரு செயலுமே டபுள் மைண்ட்ல நம்ம செய்தோம்னா நமக்கு அது நன்மைகள் விளையவே விளையாது, பௌதீகத்திலே விளையாது. அப்புறம் ஆன்மீகத்துல நம்ம டபுள் மைண்டடா போனோம்னா சுத்தமா நம்ம வந்து அதாவது திருசங்கு சொர்க்கம் மாதிரிதான் நம்ம நிக்கணும் இல்லையா. அதாவது சொர்க்கத்துக்கும் போக முடியாது, கீழே உலகத்துக்கும் வர முடியாது, நம்மளே அதாவது ஒரு லெவல் தான் நம்ம வந்து இல்லையா. அதனால வந்து எப்பவுமே நம்பிக்கை என்பது மிக மிக முக்கியம். நம்பிக்கை கொண்டு உறுதி கொண்டு நம்முடைய முயற்சிகள் நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்.
அதுதான் வந்து பக்தியை நாம வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய விதம். எவ்வாறு ஒரு செடி அதாவது வளர்க்கணும்னாக்கா அதுக்கு விதை விதைத்து அதை நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இல்லையா, அதுல என்னெல்லாம் எடுத்துரைத்திருக்கிறார்களோ சாதன பக்தி எவ்வாறு செய்யணும் அப்படிங்கறத எடுத்துரைக்கிறத வந்து நாம் அதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அப்போ பழுதில்லாம அதை வந்து நாம எடுத்துட்டு போனா கண்டிப்பா அந்த பக்தி பீஜலா இல்லையா, பீஜலதா அப்படிங்கிறது பின்னாடி படிச்சோம் இல்லைங்களா, பக்தி லதான்றது ஒரு வேர்டு வரும் இல்லையா. ஸோ பக்தி லதா, ஸோ அது வந்து பக்தி சேவையினுடைய ஒரு கொடி. ஸோ அதை நாம அப்படியே கொடி மாறி படர்ந்து வந்துடும் பக்தி லதா என்பது. ஸோ அதை நாம வந்து கண்டிப்பா வளர்க்கணும். ஸோ கல்டிவேஷன் இஸ், அதாவது நம்ம அதை வளர்க்கறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ பக்தியை நாம வந்து வளர்க்கணும். ஸோ இட் மஸ்ட் ரெஃபர் டு த ஆக்டிவிட்டி. செயலற்ற தன்மையில நம்ம கண்டிப்பாக வளர்க்கவே முடியாது இல்லையா. கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டஸ் நாட் மீன் சிட்டிங் டவுன் ஐடியலி ஃபார் மெடிடேஷன் இல்லையா. அதாவது உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் செய்தா நம்ம வந்து பக்தியை வளர்த்தோம். தியான பயிற்சிகள்னால நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும், நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும் இல்லையா. நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே யோசித்து செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு வரும். ஆனா அதுல பக்தி பெருகாது. பக்தி என்பது இறைவன் பால் நாம மனசை எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. அதுதான் தட் இஸ் ஐடல் மெடிடேஷன் மே பி குட் ஃபார் தோஸ் ஹேவ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. ஸோ உட்காந்து தியானத்துல பிரகாசத்தை மட்டுமே பார்த்து, வெளிச்சத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு, லைட்டை பார்த்துட்டு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ பகவானுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம தியானங்கள் செய்ய வேண்டும். அது வேணா நமக்கு ஒரு வழி கிடைக்குமே ஒழிய பிரகாசத்தை பார்த்து நம்ம வந்து எதையுமே அடையவே மாட்டோம். ஸோ இட் இஸ் சம்டைம் ரெக்கமெண்டட் as a way to check distracting materialistic activities இல்லையா. ஸோ மெடிடேஷன் மீன்ஸ் ஸ்டாப்பிங் ஆல் நான்சென்சிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அழகான வார்த்தை இல்லையா. அர்த்தமற்ற பௌதீக செயல்களை எல்லாம் நாம் நிறுத்துவதுதான் வந்து அதாவது உண்மையான தியான பயிற்சி. ஸோ இந்த உலகாயுத செயல்கள்ல வந்து அந்தந்த காலகட்டங்களில் நாம் எவ்வாறு நம்முடைய காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டுமோ அவ்வாறே நாம் ஈடுபட வேண்டும் இல்லையா. இப்ப 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எடுத்துட்டா கூட எந்த காலகட்டத்திலுமே நம்ம சூதாட்டத்திற்கு போகக்கூடாது. அது நம் வாழ்நிலையே, அதாவது இந்த உலகாயுத வாழ்க்கையிலே நம்ம வந்து மேன்மையான இடத்திற்கு செல்லவே மாட்டோம். சோ எப்ப நல்லா இருந்தாலும் கீழே வந்து நம்மள வந்து தள்ளிடும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் எல்லாம் அழிந்து ஒரு நாள் நம்ம வந்து ரோடுக்கு வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் நான் சென்சிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா. இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல பெயர் எதுவுமே இருக்காது. அதுவும் பாவத்தையும் சம்பாதிப்போம் நம்ம. இந்த 4 செயல்கள் செய்வதால் பாவத்தை தான் நம்ம சம்பாதிப்போம் இல்லையா. இன்டாக்சிகேஷன், போதைக்கு அடிமையாகிறது. சோ அதனால நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்தையே வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதெல்லாம் நான் சென்சிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதுவே பெரிய தவங்கள் தான் இல்லையா. உட்கார்ந்து நம்ம வந்து தியான பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இப்ப தியானம் பண்றவங்க வந்து, யோகத்துல பண்றவங்க வந்து சோ எல்லாருமே வந்து எல்லா நற்பண்புகளையுமே வைத்திருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. சோ அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி தான் போயிடுச்சு இப்போ. சோ காலையில இருந்து ஒரு யோகா செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா, எஸ்மா, யோகத்துல நாம வந்து நிலை மெடிடேஷன், தியானம், உண்மையான தியானம் என்பது அதுதான். உட்கார்ந்த இடத்துல வந்து நம்ம தியானம் பண்றதை விட, அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நல்ல ஒரு கல்ச்சரை வளர்த்துக்கிறது இல்லையா. அதாவது கோட்பாடுகளை வளர்த்து கொள்ளுதல். சோ தீய செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடாமல் மனசை பக்குவப்படுத்துதல், டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம இருக்கணும் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் ஃபார் த டைம் பீயிங் டிவோஷனல், இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பக்தி பாதையில எடுத்து செல்வதற்கு மிக, அதாவது நன்மையான ஒரு பயிற்சியாக நமக்கு அமையும் இல்லையா. ஸோ இல்லைன்னா இந்த பௌதீகத்துல ஒரு புறம் தியானம், ஒரு புறம் ஈவினிங் பிஸ்னஸ் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு அங்க ஒரு இன்டாக்சிகேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுறது. ஸோ இது ரெண்டுமே கான்ட்ரவர்ஷியல் இல்லையா. எஸ், இது நான் இந்த உலகத்துல வந்து பிசினஸ் மீட்டிங் நான் கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும். என்னால குடிக்காமல்லாம் வந்து பிசினஸ் மீட்டிங் பண்ண முடியாது. அதுலன்னா எனக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வராது. அதனால என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் உண்டு இல்லையா. ஸோ இது தவறான வழி. எஸ், பிசினஸ் மீட்டிங், அத்தகைய பிசினஸ் மீட்டிங் வந்து வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு நன்மையான பலன்கள் கிடைக்காது. ஸோ வி ஷுட் அவாய்ட் சச் டைப் ஆஃப் திங்ஸ். சாஸ்திரங்களே சொல்றது இல்லையா,
அதாவது மதுக்கடை வைத்திருக்கக்கூடியது, அத்தகைய ஒரு அதாவது அந்த அந்த மாதிரி இதெல்லாமே நம்ம தவிர்க்கணும் தான் சொல்லப்படுகின்றது. ஏனென்றால் மதுக்கடை வச்சிருக்கிறவங்க எத்தனையோ குடும்பங்களுடைய வாழ்நிலை வந்து we are bringing down to the life இல்லையா? சோ குடிச்சிட்டு அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவன் அவன் அன்றாட வீட்டு வேலை, அதாவது ஏதோ ஒரு வேலை அவன் செய்யக்கூடியது வந்து ஒரு வீட்டுல அதாவது குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கும். சோ இத்தகைய பாவங்கள் எல்லாம் இன்டைரக்டா அந்த ஓனருக்கு தான் போய் சேரும். சோ நாம செய்யக்கூடியது எல்லாமே அதாவது காரியங்கள் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு நம்ம என்ன பிசினஸ் பண்ணாலுமே அந்த பிசினஸ்னுடைய இம்பாக்ட் நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு. அதனால்தான் நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த பிசினஸ் எதுவா இருந்தாலுமே ஒரு வியாபாரியா இருந்தாலும் அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய அத்தகைய வியாபாரத்தை செய்யணும். அடுத்தவர்களை வந்து அதாவது கீழான நிலைக்கு இட்டு வரக்கூடிய அத்தகைய வியாபாரத்தை நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ரோடுக்கு 2-3 கடை மதுக்கடை இருக்கு இல்லையா? பெங்களூர் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் தட், டு பி ஃப்ராங்க் நான் சொல்லணும்னா. சோ இங்க இருந்து அந்த மெயின் ரோடுக்கு போனீங்கன்னாக்கா 3 இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அதனால வரக்கூடியது எல்லாமே அந்த இம்பாக்ட் வந்து அவர் அதுல வரக்கூடிய அந்த காசை வச்சு ஃபேமிலி ரன் பண்றார் இல்லையா? சோ ஃபேமிலி ரன் பண்றாரு. மேலும் வந்து அந்த பிள்ளைகளும் வம்சமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இம்பாக்ட் ஆகும். அது போக போக தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நாம தாய் தந்தை ஆற்றக்கூடிய கர்மம் வந்து கண்டிப்பா அந்தந்த குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இம்பாக்ட். ஏன்னா சிமிலர் கர்மங்களுடைய பிள்ளைகள் தான் அந்த குடும்பத்தில் வந்து அவதரிப்பார்கள் என்று நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். அதனால எப்ப நாம செய்தாலுமே நம்ம நற்காரியங்களை மட்டுமே, இந்த உலகத்திற்கு எது நற்காரியமோ அதை செய்ய வேண்டும். சோ அதுதான் நமக்கு அதுல வந்து சிறிது லாபம் கிடைத்தாலும் நாம வந்து சந்தோஷமாக எடுத்து நாம அனுபவிக்கணும். சோ இங்க அப்படி பார்த்தா இந்த மதுக்கடை இருக்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக அடைக்கப்பட வேண்டியதுதான். ஆனால் அது எப்பொழுதுனாக்கா இந்த குடிக்கிறவங்களே நிறுத்தணும்னு நினைச்சா மட்டும்தான் மதுக்கடைகள் வந்து மூட முடியும் இல்லையா? சோ இந்த COVID-19 வந்தப்போ ஒரு கடைகள் எல்லாம் மூடியிருந்தாங்க இல்லையா? கடைகள் எல்லாம் மூடியிருந்தாங்க. திஸ் வாஸ் த இது நம்ம ஈவன் நியூஸ் சேனல்ஸ்லயும் நம்ம பார்த்திருக்கலாம். மேலும் வந்து நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கடைகள் கிட்டயும் பார்த்திருக்கலாம். ஸோ அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சில மணி நேரம் மட்டுமே கடைகளை வந்து திறந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அந்த காலகட்டம் வந்த போது மதுக்கடையாண்ட மட்டுமே, வேற எந்த கடையாண்டுமே அவ்வளவு கியூ கிடையாது. அப்படின்னா ஒரு ரோடு வரைக்கும் ஒரு பெருமாள் கோயில் தரிசனத்துக்கு எப்படி நின்றுட்டு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நின்று இருந்தாங்க. எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னாக்கா மகளிர் கூட நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப சங்கடமா இருந்தது ஆக்சுவலி. சோ இப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து என்றைக்கும் நன்மை பயக்கவே பயக்காது. பிராக்டிகாலிட்டி இல்லையா? அது எல்லாமே அதாவது இந்த உலகம்தான் நித்தியம் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் தான் இது எல்லாமே. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இதை நாம செய்தோம் என்றால் வாழ்க்கையில வந்து பக்குவம் அடைய முடியும் இல்லையா? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், அதாவது விஷ்ணுவை நாம வந்து அதாவது நினைவில் கொள்ளுதல் இல்லையா? நாராயண கிருஷ்ணர் நாராயண ராமா எல்லாருமே ஒன்றுதான். சோ நமக்கு எந்த ரூபத்தின் மீது பற்றுதல் இருக்கோ அந்த ரூபத்தில் நாம பகவானை சேவிக்கலாம் இல்லையா? பாத சேவனம் பகவானுக்கு வந்து அதாவது செர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் அப்படின்னா, இப்ப பகவானுடைய பாதங்கள் நமக்கு காண கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எத்தகைய சர்வீஸ் செய்தா பகவானை உடைய பாதங்களுக்கு சேவை செய்தது போன்றும் அவருடைய பாதங்களை அடைக்கலம் அடைந்தது போலும் நமக்கு கிடைக்கும். அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறது தான். ஸோ அதுதான் வந்து சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் அப்படின்ற பேர். அடுத்து அர்ச்சனம், அவருக்கு வந்து அதாவது நாம ஜபங்களை சொல்வது இல்லையா? அர்ச்சன ரூபத்துல. ஸோ மேலும் வந்தனம் நமஸ்காரிங், அதாவது டிடி வர்ஷிப் செய்யறது இல்லையா? வீட்டுல நம்ம விக்கிரக வழிபாடு அதெல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே வந்தனம். தாஷ்யம், சர்வெண்டா இருந்து அவருக்கு சர்வெண்ட் ஆஃப் எ சர்வெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து இப்ப நாம எல்லாருமே பிரபுபாதருடைய சர்வெண்ட் இல்லையா? பிரபுபாத சர்வெண்ட் டு ஹிஸ் குரு. இந்த மாதிரி அந்த குரு பரம்பரைக்கு போயிட்டே இருக்கு. சாக்கியம், பகவானை வந்து நம்ம நண்பனாக கருதி கொண்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து அவரோட வந்து அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய பக்தியை வந்து செலுத்துறது இல்லையா? மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் இன் த லார்ட். மேலும் வந்து ஆத்ம நிவேதனம், அதாவது முழுமையாக அனைத்தையுமே அவருக்கு கொடுத்துறது. எக்ஸாம்பிள் பலி மகாராஜா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உண்டு இல்லையா? சோ கேட்பது, இப்போ ஹியரிங் வந்து சொன்னோம்னாக்கா
நாம் எல்லாரும் பாகவதம் கேட்கிறோம் இல்லையா? நைமிஷரணத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகளும் கேட்கிறாங்க இல்லையா? சௌனிக்க ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கிறவங்க யார்கிட்ட வந்து சுத கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து பேரலாம் வந்து அவர் யார்கிட்ட கேட்ட மாதிரி அந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். அதாவது பரிஷித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட எடுத்துரைக்கிறத வந்து அவர் கேட்டுக்கொள்கின்றார். பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து புகழாரங்களை வந்து சொல்வது இது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, சுத கோஸ்வாமி, அதே மாதிரி வந்து வியாசதேவர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சொன்னது இது எல்லாமே வந்து அவருடைய மகிமைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் பகவானை வந்து நினைவில் கொள்ளது. நாம் எல்லாம் நாம ஜபங்கள் சொல்கின்றோம் இல்லையா? மகா மந்திரம் அது வந்து பகவானை நினைவில் கொண்டது. சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட். ஸோ நம்ம ஒரு கோயில்ல வந்து அதாவது கூட்டி பெருக்கிறது, அது அங்க இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்களை எல்லாம் விளக்க வைக்கிறது, மாலையை தொடுத்து கொடுக்கிறது இல்லையா? அடுத்தவர்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் ஞானத்தை பற்றி போதிப்பது இல்லையா? இது எல்லாமே பகவானுக்கு வந்து நாம எடுத்துரைக்கக்கூடிய அதாவது செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள் தான். மேலும் டிடி வர்ஷிப் அர்ச்சனம் இல்லையா? சோ அதாவது அவருக்கு வந்து அந்த அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல வந்து என்ன செய்யணுமோ இல்லையா? மங்களாரத்தி இதெல்லாமே அந்த மேலும் வந்து ஃபுட் ஆஃபரிங் இதெல்லாமே செய்யறது இல்லையா? பிரசாதமா எடுத்துக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யறது, பிரசாதம் சமைக்கிறது கூட, அது கூட சர்விங் த டிவோட்டிஸ், தட் ஆல்சோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேவா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃபரிங் ஒபேசன்ஸ் அன்டு த லார்ட், பகவானுக்கு நம்முடைய அவருக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியறது, அதாவது ஆக்டிங் ஆஸ் எ சர்வெண்ட், லார்ட் சர்வெண்ட், அதாவது சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இதுல இருந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து திருத்தொண்டுல வந்து முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்றது. மேலும் இது வந்து பகவானோட நண்பன் என்ற முறையில் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்றது. மேலும் அனைத்தையுமே பகவான், சர்வத்தையும் பகவானின் பாதங்களில் அர்ப்பணிப்பவர்கள். இது எல்லாமே வந்து நவவித பக்திஸ். இந்த இதெல்லாமே பகவானுக்கு அனுகூலமானது. அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய பக்தி சேவைக்கு வந்து இந்த நவவித பக்திஸ்ல நம்ம செயல்பட்டால் நம்ம வந்து பக்தி சேவையில வந்து முன்னேற்றமாக செல்ல முடியும். ஸ்ரவணம், ஹியரிங், கேட்டல், அதுதான் மிக மிக முக்கியம். கேட்கும் தன்மை இல்லை என்றால் நம்ம வந்து மேலும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த 8மே நம்மளால கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. அதனால கேட்பதற்கு நமக்கு பொறுமை வேண்டும், அதுல ஈடுபாடு வேண்டும் இல்லையா? சோ அது என்ன சொல்ல வராங்கன்றத வந்து அதாவது மனதை அதன் மீது லயித்து நாம் அதை கேட்க வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் அக்வயரிங், அதாவது இந்த ஞானத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல், பக்தியை பற்றி தெரிந்துக்கிறதுக்கு எல்லாமே நாம முயற்சி செய்யறோம் இல்லையா? அதை வந்து மனதளவில் நாம் அதுல லயித்திருக்க வேண்டும். தட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஒன் ஷுட் நாட் கிவ் ஆரல் ரிசப்ஷன் இல்லையா? நாம ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட நாம இன்னொருத்திட்ட கேட்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காலையில 8 மணி பாகவதத்துல வந்து பிரபுஜி கிட்ட கேட்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் பிரீத்தி மாதாஜி, ஒருத்தர் அட்லீஸ்ட் நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை வந்து கிடைக்க பெற்று இருக்கின்றோம். கண்டிப்பாக கேட்கும் சக்தியை நம்ம வந்து பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். சோ மேலும் வந்து அதற்கு ஒரு குரு ஆச்சாரியாவை நாம வந்து அணுக வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு, தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவை உபதேஷாட்சந்தியே ஞானம் ஞானினாஸ் தத்துவ தர்ஷினக. அதாவது ஞானினாஸ், ஹே ஞானம், அதாவது அந்த ஞானத்தை கண்ட இந்த ஞானிகள் வந்து உண்மை தத்துவ தர்ஷினக, உண்மையை அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த அவர்கள் நமக்கு வந்து உபதேக்ஷந்தி, நமக்கு அவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்க முடியும். சோ அது எவ்வாறு? தத் வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேனா, அதாவது அவருக்கு அடக்கத்தோடு திருத்தொண்டு புரிந்து, அதே மாதிரி வந்து கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் இல்லையா? அடக்கத்தோடு கேட்க வேண்டும். So just try to learn the truth by approaching the spiritual master இல்லையா? அதாவது ஒரு தூய பக்தர் ஒரு குருவிடத்தில் சென்று நாம அவரிடத்தில் உண்மையை வந்து கற்றுக்கொள்வதற்காக நாம வந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும், அதாவது முயற்சியும் செய்ய வேண்டும். என்கொயரிங் சப்மிசிவ்லி, கேள்வி கேட்பது எவ்வாறு கேட்க வேண்டும்? அடக்கத்துடன் கேட்க வேண்டும். அவருக்கு திருத்தொண்டும் நாம புரிய வேண்டும். அப்படி தன்னுணர்வுல உணர்ந்த அத்தகைய ஆத்மாக்கள் மட்டுமே நமக்கு வந்து உண்மையை எடுத்துரைக்கும். தத்துவ தர்ஷினக, அதாவது உண்மையை கண்டவர்கள் என்று பொருள். இட் இஸ் ஃபர்தர் ரெக்கமெண்டட் முண்டக உபனிஷத் தத் விஜ்ஞார்த்தம் ஷாகுரும் ஏவாபி கச்சதி. அதாவது முண்டக உபனிஷத்துல மேலும் வந்து இதேதான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஒன் ஷுட் அப்ரோச் தி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஒரு அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து நாம் அணுக வேண்டும். நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து
ஷெல்டர் ஃபார்ம் இருக்கு, ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். உங்க குரூப்ஸ்ல போடுறோம். யாரெல்லாம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்களோ மகா மந்திர ஜபம், அவங்க வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுங்க. ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் வந்து மேங்களூர் இஸ்கான் வருகின்றார். அப்போ வந்து இனிஷியேஷன் இதெல்லாமே எடுக்குவாங்க. ஸோ 16 ரவுண்ட் பண்றவங்க, 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க யாரா இருந்தாலும், மேலும் வந்து அவங்க வந்து பூண்டு, வெங்காயம், காஃபி, டீ இதெல்லாம் விடுத்திருந்தால் உங்களுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் வேணும்னாலும் கொடுக்குறேன் நான். ஆனா இதை ஃபாலோ பண்ணல, நான் வெறுமனே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதாவது ஒன்லி நாம ஜபங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன், 16 ரவுண்டு பண்றேன்னா ஷெல்டர் எடுத்துக்கோங்க. 16 ரவுண்டு பண்ணாதவங்க 16 ரவுண்டு பண்றதுக்கு ஒரு குருனுடைய ஆசீர்வாதம் தேவை இல்லையா? ஸோ அதனால ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுங்க. உங்க குரூப்ல வந்து பாலாஜி பிரபு போட சொல்றேன். ஸோ நீங்க எல்லாரும் ஃபில் பண்ணி அதை சப்மிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ எவ்வளவு சீக்கிரம் சப்மிட் பண்றீங்களோ அது நல்லது. இந்த மாசத்துக்குள்ள கொடுத்தா நல்லது. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஷீட் தான். இனிஷியேஷன் எடுக்கிறவங்க எனக்கு பர்சனலா கால் பண்ணுங்க. ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் சப்மிசிவ்லி. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இதே தான் எடுத்துரைக்கின்றார். பிரம்மாண்ட பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனா பகவான் ஜீவக குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பயா பக்தி லதா பீஜா. பக்தி லதா பீஜா ரொம்ப முக்கியம். பீஜா என்றால் விதை இல்லையா, லதா என்றால் அதாவது விருப்பம் இல்லையா. அதாவது பக்தி பாதை, பக்தியை வந்து நம்ம வந்து விரும்பி ஆற்றக்கூடிய அத்தகைய அதனுடைய விதை அப்படின்னா, பக்தியை பெருக்குவதற்காக நம்ம உள்ளத்துல ஒரு விதை இருக்கணும் இல்லையா. அப்பதான் அதன் தரப்பில் நம்மளால வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயா, அதாவது குருனுடைய அனுகிரகமும் தேவை, மேலும் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகமும் தேவை. இருவருடைய அதாவது ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால வந்து இந்த அதாவது பக்தி செயல்ல வந்து முன்னேற முடியும் இல்லையா. So in the course of traversing the universal creation of Brahma, some fortunate soul may receive the seed of Bhakti Lata, the creeper of devotional service. This is all by the grace of Guru and Krishna இல்லையா. ஒருவர் வந்து பக்தி பாதை என்ற கூடிய அந்த அந்த செடியை வந்து அவங்க வந்து மேலும் மேலும், அதாவது விதை மூலியமா அது செடியாக உற்பத்தியாகி அப்படின்னா பக்தி. ஸோ விதை என்பது நம்ம 18 நாள் ப்ரோக்ராம்ல நமக்கு கிடைக்கின்றது. அது அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போறவங்க அப்படியே கொடி மாறி பறந்து நித்தியமான ஒரு கொடியாக மாறி விடுகின்றது இல்லையா. பகவான் இடத்தில் செல்ற மாதிரி ஆயிடுறது. இது எல்லாமே ஒரு குருனுடைய அனுகிரகமும் பகவான் அனுகிரகத்தால மட்டும்தான் முடியுன்றது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் a placement of confinement of living in fair by nature. ஆனந்தமயம். எப்பவுமே நாம இந்த இடத்துல வந்து we are pleasure seeking இல்லையா. அதாவது நம்ம வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய இதுலதான் நம்ம எப்பவுமே ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்கு முக்திக்கான பாதை என்ன என்பதே நமக்கு தெரியறதே கிடையாது. அதற்கான வழிமுறைகள் நாம் என்ன செய்யணும் இதை பத்திலாம் நம்ம வந்து எதுவுமே தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வதும் கிடையாது. அதனால்தான் ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கும், இல்லை ஒரு கிரகத்திலிருந்து இன்னொரு கிரகத்துக்கும் நாம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா. இழிவான பாதைக்கு சென்றால் கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம், மேன்மையான பாதையில் சென்றால் மேல் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். இல்ல மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல் செய்தால் இதே உலகத்துல வந்து மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகின்றோம். இதெல்லாம் நம்முடைய இந்த பௌதீக எண்ணங்களோட அதாவது செயல்பாடுகளுடைய விளைவுகள் தான் இந்த இடத்துல. சோ எப்பயாவது நமக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம், நல்ல அதிர்ஷ்டம் என்று இருந்தால், ஒரு தூய பக்தருடைய அனுகிரகம் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெற்றால் இல்லையா, அவர் என்ன எடுத்துரைக்கிறாரோ அதை கேட்பதற்கான அந்த சக்தியை நம்ம வளர்த்து கொண்டால் இந்த பக்தி பாதையில நம்ம வந்து முன்னேறமாக, அதாவது அடியெடுத்து வைப்பதற்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா such an opportunity offered to a person who is sincere, அதாவது உண்மையிலே சீரியஸா இதை வந்து அதாவது பக்தியில முன்னேறணும்னு நினைக்கிற மனப்பூர்வமா நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது கிடைக்கப்பெறும். அதனாலதான் பிரபுபாதர் அவர்கள் இஸ்கான் இயக்கத்தை வந்து அதாவது இந்த மனித குலத்தை வந்து அதாவது இத்தகைய அதாவது கீழே தவறி விழக்கூடிய இத்தகைய நிலையிலிருந்து நம்மளை ரட்சிப்பதற்காகத்தான் இந்த இயக்கத்தையே அவர் கொண்டு வந்தார். ஸோ அவங்களுடைய மோட்டிவே என்னன்னா ப்ரீச்சிங் தான். ஸோ அடுத்தவர்கள் சிக்ஷா குரு பரம்பரை தான் இது. ஸோ அவங்க எதையுமே வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்து உபதேசம் பண்ணணும், அவர்களுக்கு நல்வழிப்படுத்தணும், நல் மார்க்கத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய குறிக்கோளே. அதுதான் இஸ்கான் இயக்கம் வந்து செய்து கொண்டிருப்பது. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம உறுதியோட செய்யணும். எந்தூசியாசம் மீன்ஸ் அதாவது ஒரு மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது அதுல வந்து நம்ம முழு ஈடுபாடோடு இருந்து செய்யக்கூடியது, அது ரொம்ப முக்கியம்.
ஈடுபாடற்று இல்லைன்னா நம்மளால அந்த செய்யக்கூடிய அந்த காரியத்துல வந்து எந்த ஒரு வெற்றியும் வந்து நமக்கு கிடைக்காது இல்லையா? ஸோ வித்தவுட் enthusiasm ஒன் cannot பி சக்சஸ்ஃபுல் இல்லையா? ஸோ எந்த பௌதீகத்துல கூட நம்முடைய முயற்சி முழுமையாக இருந்து அதுல நம்ம வந்து மனசை லயித்து நம்ம செய்தால் மட்டும்தான் அதுல வந்து நம்மளால வெற்றி கொள்ள முடியும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு செய்யறோம்னாக்கா அதுல என்றைக்கும் வெற்றி வரவே வராது. அதனால எந்தூசியாசம் ஃபர்ஸ்ட், உற்சாகத்தை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிசினஸ் பர்சன், ஆர்டிஸ்ட், எனிவன் இல்லையா? அவங்கவுங்க செயல்கள்ல கூட அவங்க வந்து முன்னுக்கு வரணும்னா அதுல அவங்க முழு ஈடுபாடு இருந்தா மட்டும்தான். அதே மாதிரிதான் பக்தி சேவை கூட. நமக்கு முழு ஈடுபாடு இல்லை என்றால் அதுல நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே அதாவது மாற்றத்திற்கு அதாவது இட்டு செல்லாது. நம்ம எங்க இருந்தோமோ அதே நிலையில தான் நம்ம இருப்போம் இல்லையா? The answer is one should always act for Krishna இல்லையா? செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணார்த்த அகில சேஷ்டா அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. அதாவது அகில அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம், சேஷ்டா அப்படின்னா உணர்வு. அத்தகைய உணர்வுல இருந்து நாம வந்து செயல்பட வேண்டும். So in all phases of life one has to perform devotional service under the direction. எத்தகைய நிலையில இருந்தாலுமே எந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நாம ஒரு குருவுக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து அவருடைய வழி நடத்துதல இருந்து நாம பக்தி செயலை செய்ய வேண்டும். இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் ஹேஸ் டு கன்ஃபைன் ஆர் நேரோ ஒன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா? ஸோ நம்ம எதையுமே சுருக்கி கொள்ள வேண்டியதில்லை. பௌதிகத்தை வந்து நம்ம வந்து துறக்கணும்னு அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸை வந்து நல்லா பண்ணணும். ஆனா அதை வந்து பற்று இல்லாம பண்ணணும் இல்லையா? எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாம பண்ணணும். இது நம்ம கடமை, நம்ம செய்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். எல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது, அவரே வழி நடத்துவார். நம்ம வெறுமனே கருவியாக இருந்து இந்த செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பக்தியோட செயல்படணும். அதுதான் இந்த 9.4ல வந்து என்ன சொல்லுது? மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினாக மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாச்சாகம் சேவ அவஸ்திதாக. அதாவது பை மீ, அதாவது தன்னுடைய அரூபத்தன்மையில அரூபத்தில இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பகவான் பரவி இருக்கின்றார். அவரே அவருடைய ஆற்றல் முழுவதும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அதாவது பரவி இருக்கின்றது என்பது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். மேலும் அனைத்து உயிர்வாழிகளும் என்னில் இருக்கின்றார்கள், நான் அவர்களில் இல்லை. இது வந்து நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ இதுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா, ஏன் வந்து நான் அவர்களில் இல்லை என்றால், நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே பகவானை மையமாக வைத்து ஆற்றினால் கண்டிப்பாக பகவான் நமக்குள்ள இருக்கார் என்பதை உணர்ந்து நாம் ஆற்றுகின்றோம் என்ற அர்த்தம். அவர் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டிருந்தாலுமே அவர் இருக்கக்கூடியதை வந்து உணராமலே இது எல்லாமே பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் அப்பொழுது பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தாலுமே அது இருக்கிறதே நமக்கு தெரியறதே கிடையாது. அதனால்தான் நான் அவர்களில் இல்லை என்பதற்கு பொருள் இதுதான். தட் மீன்ஸ் இஸ் தேர் ஆல்ரெடி. பரமாத்மாவாக இருந்து கொண்டு இந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார் என்ற உண்மையை விளங்காதவர்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு இல்லையா? எல்லாருமே பகவத்கீதை வாசிக்கிறது கிடையாது. பகவான் எவ்வாறு இருக்கின்றார் என்பதை பற்றி அரூபம் ரூபம் இரண்டுமே உண்டு அவருக்கு இல்லையா? இஸ் எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் பர்சன். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் இருக்கின்றார் என்பதை உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக நாம் ஆற்றக்கூடிய அனைத்து செயல்களிலுமே வந்து பகவானை காணலாம் இல்லையா? சோ இந்த எழுத்துக்கள்ல நம்ம பகவானை பார்க்கலாம். இது பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துக்கள், ஒரு தூய பக்தர் வந்து நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துக்கள்ல உண்மை உண்டு இல்லையா? அதை நாம் அதுல வந்து பகவான் உண்மை எங்கிருக்கோ பகவான் இருக்கார் இல்லையா? அன்பு, அதாவது மேலும் இதெல்லாமே தெய்வீகமான நிலைகள் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து we can feel the presence of God இல்லையா? so one has to make everything favorable for Krishna service. அதனாலதான் நம்ம கிட்ட இந்த போன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த போனை வந்து பக்தி செயலுக்கு நாம் ஈடுபடுத்தலாம் இல்லையா? அடுத்தவர்களுக்கு இந்த போன் மூலமா மெசேஜ் அனுப்பிச்சு இந்த கோர்ஸ் இப்படி இருக்கு, சோ நீங்க இதை அட்டென்ட் பண்ணுங்கன்னு கால் பண்ணியும் சொல்லலாம், மெசேஜ் அப்ச்சும் சொல்லலாம், அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லையா? இது எல்லாமே நம்ம செய்யலாம். அப்போ இது பகவான் கைங்கரியத்துக்கும் இது உபயோகப்படுத்தும் போது இது ஜடம் தான். இந்த ஜடத்திலையும் வந்து பகவான் இருக்கார். எவ்வாறு தூண்லையும் வந்து பகவான் இருந்தாரோ இந்த ஜடத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்பாடுகளும் அவரால் தான் இதெல்லாம் கூட இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா? ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் அவனுடைய புத்தியை கொண்டு இதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுறான். அந்த ப்ரோக்ராம் கூட வந்து அவன் எழுதக்கூடிய சக்தியை யாரு வழங்குகிறார்கள்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இல்லையா? இந்த டிக்டாபோன் அப்படின்றது ஒன்று இது பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து இந்த பாகவதம் எல்லாமே அவர் அப்படிதான் டிக்டாபோன்ல சொல்லிதான் வந்து அதை வந்து எழுதி அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாமே அவருடைய டிவோட்டிஸ் தான் இந்த மாதிரி வந்து எழுதுனதே. இது எல்லாமே அவர் சொல்ல சொல்ல அது எல்லாமே எழுதிக்குவாங்க. ஸோ ரெக்கார்டிங் பண்ணி இந்த மாதிரி. ஸோ அதனால டிக்டாபோன் வந்து வெறுமனே நம்ம வந்து நம்முடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போன் கூட நம்ம வந்து
பிரஜல்பாக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அன்னெசரி டாக்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதே வந்து உபயோகமான செயலுக்கு நம்ம நீங்க எல்லாரும் உட்காந்து நிறைய பேர் போன்ல கூட கனெக்ட் ஆயிருப்பீங்க இல்லையா? சோ இத நீங்க பாகவதம் கேட்கறதுக்கும் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தும் போது கண்டிப்பா இது மேட்டரா இருந்தாலுமே இதுக்குள்ள பகவானுடைய சேவைக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தும் பொழுது சோ தட் மீன்ஸ் காட் இஸ் தேர் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளலாம். இதை அதுக்கு வெறுமனே அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்காக நாம் இந்த ஜடத்தை நாம் உபயோகப்படுத்தினால் அங்கே வந்து பகவான் இல்லை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுல இருந்து ஒரு கருத்து என்ன, அனைத்தையுமே நாம பகவானை மையமாக வைத்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அப்கோர்ஸ் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் டிக்டாபோன் மனிதர்களுடைய முயற்சி எல்லாம் கூட பகவான் இருந்து கொண்டு அவர்களை செயல்படுத்துகிறார். சோ ஒவ்வொரு பாகமும் அவருடையதுதான் இல்லையா? ஆனால் எதுவுமே வந்து நம்ம அவர் இன்றி எதுவுமே கிடையாது. பஞ்சமகாபூதங்களும் அவர் தான். அனைத்தும் நம்முடைய புத்தி மனசு இதெல்லாமே கூட அவருடைய செயல்பாடுகள் மூலியமா தான் வந்து அதாவது அவருடைய இயக்கத்தினால்தான் இதெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இவை அனைத்துமே வந்து யார் சப்ளை பண்ணது? பகவான் தான். மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் மை எனர்ஜி. மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி அனைத்து உயிர் வாழிகளும் தன்னுடைய ஸ்தானத்தின் மீது, மத் மீன்ஸ் அவர், அதாவது நான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஸ்தானத்தின் மீது அதாவது அனைத்து உயிர் வாழிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மீனிங். அதனால எல்லா உயிர் வாழிகளுமே அவரின் கைகளில் தான் இல்லையா? எல்லாமே அவருடைய ஆற்றலால் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ எவ்ரிதிங் ஷுட் பி டவுட்டைல்ட் இன் ஹிஸ் சர்வீஸ். இந்த வார்த்தை வந்து நீங்க கண்டிப்பா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அனைத்தையுமே நாம அவருடைய திருத்தொண்டில் நாம உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அப்போ நம்ம வந்து தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இல்லையா? பகவானை மையமாக வைத்து நம்முடைய காரியங்கள் செய்வதால் அந்த பலன்கள் அனைத்தும் அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பிப்பதால் நாம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம். சோ இதுதான் முயற்சி. நாம இந்த புத்தியை எல்லாமே உபயோகப்படுத்தி நாம நம்முடைய முயற்சியை எடுத்து செல்ல வேண்டும். எல்லாராலையுமே அதாவது இந்த உணர்வோடு செய்யணும்ன்றதுக்கு அந்த ஞானமும் கிடையாது நமக்கு. மேலும் வந்து அதற்கான வழி நடத்துதலும் நமக்கு கிடையாது. இதை உணர்ந்து ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக நம்முடைய காரியங்களை நாம் இட்டு சென்றால் கண்டிப்பாக உற்சாகம் எனக்கூடிய அந்த நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படும். அப்ப ஈடுபாடு வரும், நம்பிக்கை வரும் இல்லையா? முழு வேகத்தோடு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிப்போம். சோ நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்த யுக்த வைராகியம் உச்சத்தே இல்லையா? அதாவது இதுவும் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல வரக்கூடியது. யுக்த வைராகியம், 2 விதமான வைராகியங்கள் உண்டு. அதை நம்ம படிப்போம். பல்கு வைராகியம், யுக்த வைராகியம். ஷாலோ வைராகியம் அப்படின்னு ஷாலோவா இருக்கக்கூடியது, அதாவது மேல இருக்கக்கூடியது. ஷாலோன்னா அவ்வளவு டெப்த் கிடையாது. யுக்தா மீன்ஸ் யோகம் என்று பொருள். வைராகியம் என்றால் டிட்டர்மினேஷன் இல்லையா? உறுதி கொண்டு கிருஷ்ண சம்பந்தி அனைத்தையுமே இவ்வாறு நாம் உற்சாகத்தோடு நாம் ஈடுபடுத்தினால் இதுதான் வந்து யுக்த வைராகியம் என்று. அதுல ஜடமும் சரி, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் எதுவாக இருந்தாலுமே இல்லையா, அனைத்துமே வந்து அனுகூலமாக பகவானுக்கு அனுகூலமாக நாம வந்து உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நாம வந்து யுக்த வைராகிய நிலையை நாம அடைகின்றோம். அதை விடுத்து நம்ம வந்து அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்லாமல் இல்லையா, வெறுமனே பேரளவில் மட்டும் பக்தி செய்து கொண்டு ஜடத்தையும் ஒரு புறம் அனுபவிக்கிறது இல்லையா, ஒரு புறம் வந்து பக்தி செயலும் போறன்றது, ரெண்டும் கெட்ட நிலையில நாம நின்று விடுவோம். அது வந்து பல்கு அப்படின்னா பாதி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கும் நமக்கு, பாதி வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாமா வேண்டாவா அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து பக்குவம் அடைந்திருக்காது இல்லையா? அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வரைக்கும் நம்ம நாளைக்கு, அதாவது அடுத்த வாரம் பேஷன்ஸ் அது பார்க்கலாம். கான்ஃபிடன்ஸ் இருங்க பிரபு, நான் போடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இங்க ஐ வில் ஷேர் இட். ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்றேன்னா அட்டெண்டன்ஸை வந்து அந்த குரூப் டிஸ்கஷன்ல போட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ தட் நீங்க யூ கேன் எப்போ கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு கூட நீங்க வந்து யூ கேன் புட் இட் பெர்மனன்ட்லி ஷேர் தேர். நானும் உங்ககிட்ட இருக்கா பிரபு? இருக்கு. போட்டுருங்க பிரபு. ஓகே போட்டுட்டேன். நான் மறந்தே போயிட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் மறந்து இந்த இதுல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் அந்த படிப்புல. ஓ குட் பிரபு, தட் இஸ் வெரி குட். ஆக்சுவலி பஞ்சகல்ப தாருபியச கிருப சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரிராம் ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஸோ அடுத்த வாரம் கொஞ்சம் நம்ம ஜாஸ்தியா எடுத்துக்கலாம். till 7 we'll take class. Okay.
So next week we'll complete the third and then we start with fourth.